إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala cette récitation et cette lecture du Coran al-Karim de Juz Tabarak, de la partie Tabarak, avec une explication et une exégèse succincte en langue française. Nous en sommes arrivés à la sourate Al-Insan, l'homme ou l'être humain, qui est de 31 versets et qui est une sourate médinoise. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Insan, le début de cette surah, les 3 premiers versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, n'y a-t-il pas eu un temps où l'homme n'était même pas mentionné? Nous avons créé l'homme d'une goutte mélangée des semences de l'homme et de la femme, afin de l'éprouver. Nous lui avons ainsi accordé l'ouïe et la vue. Dans ces nobles versets, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la situation de l'homme au début de sa vie, au milieu de sa vie et à la fin de sa vie. Il rappelle que pendant un grand laps de temps qui s'est écoulé dans l'existence de l'homme, il n'était même pas quelque chose de mentionnable. Il n'était rien. Il était même du néant. Et Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de le créer. Pour cela, il créa d'abord son père, Adam alayhi salatu wassalam, à partir de terre. Puis, il fit en sorte que sa descendance soit une succession d'hommes à partir d'une goutte de sperme aux éléments de vie bien combinés. Une eau vile et répugnante pour l'éprouver, c'est-à-dire pour voir s'il va se rappeler de sa situation quand il n'était même pas mentionnable, quand il n'était même pas créé, sa situation première. Est-ce qu'il va s'en souvenir ou s'il va l'oublier et se laisser tromper et abuser par son âme bestiale. Allah subhanahu wa ta'ala le créa donc et lui donna ses forces internes et externes comme l'ouïe, la vue, ainsi que tous les autres organes qu'il rendit parfaits et sains de toute maladie pour lui permettre d'obtenir tout ce qu'il veut. Ensuite, il lui envoya les messagers et lui fit descendre vers lui les livres. Puis il le guida dans la voie qui mène à lui, qu'il lui clarifia nettement en l'incitant à la suivre et en l'informant des bienfaits qui l'attendent une fois arrivé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de lui. En outre, il lui montra la voie qui mène à sa propre perte. Il le mit en garde contre le fait de suivre la voie de l'égarement et de la perte, et l'informa de ce qui l'attendait s'il l'empruntait, en l'éprouvant en cela. À partir de là, les hommes se divisèrent en 2 groupes. Ceux qui sont reconnaissants des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'acquittent des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui sont mécréants, ingrats et infidèles à Allah subhanahu wa ta'ala et ne reconnaissent pas ses bienfaits spirituels et mondains en empruntant la voie qui mène à leur perte. Et ils ne font aucun mal à Allah subhanahu wa ta'ala. En cela, ils ne se font du mal qu'à eux-mêmes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala montra la situation des 2 groupes au moment de la rétribution, en disant, dans le sens de sa parole,
donc après le 3e verset, on a oublié de dire le 3e verset tout à l'heure, et nous lui avons exposé le chemin du bien et du mal, afin qu'il soit croyant reconnaissant, ou mécréant ingrat. Donc ça c'était le 3e verset, dans le sens. Puis il a dit, nous avons préparé pour les mécréants des chaînes, des carcans et un brasier. Quant aux gens de bien, ils boiront d'une coupe de vin mélangée à du camphre. Allah Ta'ala cite qu'il a préparé aux négateurs, aux mécréants, des chaînes, carcans, brasiers, châtiments, contrairement aux hommes vertueux qui boiront des coupes remplies d'un breuvage ayant la fraîcheur du camphre. Ceux qui ont nié Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont rejeté la foi, qui ont accusé de mensonges ses messagers, qui ont commis des péchés, alors dans le feu de l'enfer, des chaînes les attendent. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un autre verset, dans le sens, puis à une chaîne de 70 coudées, enroulez-le. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Voilà ce qui attend les mécréants, ceux qui se sont entêtés dans l'égarement. Puis des carcans, dans lesquels ils seront attachés et enchaînés. Et un brasier, c'est-à-dire un feu qui brûlera leur corps, lesquels serviront de combustible à ce feu. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant de leur corps, qui serviront de combustible à ce feu, chaque fois que leur peau aura été consumée, nous leur en donnerons une autre en échange, afin qu'ils savourent toute l'horreur de leur supplice. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Et ce châtiment sera éternel, sans fin, à tout jamais. À la différence des vertueux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, pour qui Allah tabaraka wa ta'ala a préparé des coupes remplies d'un breuvage ayant la fraîcheur du camphre. Les vertueux, ceux dont le cœur est pur, en ce qu'ils renferment comme amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa connaissance, ainsi que les bonnes vertus dont s'imprègnent leurs organes et leurs actes. Ces vertueux-là boiront dans ces coupes remplies d'un breuvage, une boisson agréable, faite d'un mélange de vin qui n'enivre pas, mélangé à du camphre, afin qu'il le rende doux et frais. Ce camphre est d'une extrême saveur et ne contient aucun des défauts du camphre terrestre mondain de ce bas monde. Dans la mesure où les défauts qui se trouvent dans les choses terrestres, dont Allah nous informe qu'elles se trouvent au paradis, ne se trouvent pas dans celles du paradis. C'est-à-dire toutes les choses et les fruits et les objets dont Allah Ta'ala parle qu'il y a au paradis, ils ont le même nom, mais ils n'ont pas la même nature. Ils n'ont que les côtés positifs amplifiés et aucun côté négatif de ces choses qui pourraient être sur cette terre. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, en citant les choses qu'il y a, les choses, les bienfaits, les délices qu'il a préparés au paradis pour ses serviteurs, il dit dans le sens de sa parole, parmi des jujubiers soigneusement taillés et des bananiers au régime bien garnis, fi sidrin makhdoud wa talhim mandoud. Il a dit aussi, à eux la demeure de la paix auprès de leur Seigneur, lahum darus salami inda rabbihim. Il a dit aussi, ils auront des épouses pures, wa azwajum mutahhara. Il a dit aussi, ce paradis contenant tout ce qui flatte l'âme et qui réjouit les yeux, wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Vous y demeurerez éternellement. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset 6, en parlant de cette source, puisez à une source dont boiront les serviteurs d'Allah et qu'ils feront jaillir comme bon leur semblera. C'est-à-dire que ce breuvage agréable qu'ils boiront, ils ne craindront jamais de le voir s'épuiser,
puisque sa source ne s'épuisera jamais, dans la mesure où c'est une source jaillissant pour toujours, au profit des serviteurs d'Allah, qui pourront la faire jaillir eux-mêmes comme ils le voudront. Ils la feront circuler comme ils le voudront, vers les jardins fleuris, entre les palais et les demeures splendides, ou de n'importe quel côté de leur choix. Puis Allah tabaraka wa ta'ala mentionna certains des actes que ces gens pieux faisaient sur terre, en disant, dans le verset 7, « Ils mériteront cela car sur terre, ils respectent les impositions d'Allah et celles qu'ils se font à eux-mêmes et redoutent un jour dont le mal s'étendra sur tous les hommes. » C'est-à-dire les engagements et les vœux avec lesquels ils se sont engagés envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mesure où ils tiennent leurs promesses et leurs vœux auxquels ils ne sont pas tenus à la base. Ils tiennent à plus forte raison à l'accomplissement des obligations religieuses. De même qu'ils redoutaient un jour d'une violence inouïe, qu'ils ont craint. Cela veut dire qu'ils ont craint cette violence et ce mal inhérent à ce jour en se détournant de tout ce qui peut leur valoir ce châtiment. Et dans le verset 8, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, « Ils offrent aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers de la nourriture malgré leurs propres désirs et besoin d'en manger. » C'est-à-dire qu'ils n'ont d'autre but dans leurs dépenses que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah ta'ala dit dans le sens, dans le 9e verset, en se disant, nous vous nourrissons uniquement pour la face d'Allah, sans attendre de vous ni récompense, ni remerciement. Donc le bien qu'ils faisaient pour eux-mêmes, ils l'ont fait aussi pour les autres. Et ils étaient prêts même à faire des sacrifices, malgré leur désir d'être riches et bien nourris. Et ils donnaient la préférence à l'amour d'Allah sur l'amour de leurs propres choses qu'ils aiment. Et ils se souciaient de nourrir les plus nécessiteux parmi les gens, les indigents, les orphelins, le captif. Et tout cela, ils l'ont fait sans autre but dans leurs dépenses que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans attendre de remerciements, sans attendre de récompenses matérielles, ni rien. Puis, dans le 10e verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant d'eux dans le sens qu'ils disent « Nous redoutons de la part de notre Seigneur un jour qui verra les visages renfrognés et les fronts plissés. Un jour plein d'angoisse et de malheur. Un jour de détresse et de gêne. Et c'est pour cela qu'ils ont fait ces actes. Par amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et par crainte de ce jour terrible. » Puis, dans le 11e verset, Allah ta'ala dit dans le sens « Allah les protégera du mal de ce jour, fera resplendir leur visage et comblera leur cœur de joie. En récompense de leur patience, il les fera entrer au paradis et les vêtira de soie. Ils y seront confortablement installés sur des divans somptueux et n'y connaîtront ni soleil ardent, ni froid glacial. » Allah tabaraka wa ta'ala les mettra à l'abri de la grande frayeur, et les anges les accueilleront en leur disant « Voici le jour qui vous était promis. » Et il leur fera connaître la splendeur sur leur visage et la joie dans leur cœur. Il leur fera réunir la félicité extérieure et la félicité intérieure. Il les gratifiera par ceux qu'ils auront endurés sur cette terre dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, en œuvrant dans cette voie autant que faire se peut, et en se détournant des péchés, de même qu'en persévérant et en patientant devant les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala douloureux, sans se fâcher, sans se mettre en colère, sans s'irriter contre cela. Et Allah leur donnera en échange de cela le paradis, le lieu de toutes les félicités, le lieu de tous les délices, dépourvu de tout souci,
dépourvus de toute préoccupation, habillés de soie. Et comme il a dit dans un autre verset, ils seront parés de bracelets d'or et de perles et vêtus de soie. Si Allah tabaraka wa ta'ala parle en particulier de la soie, car elle sera le vêtement extérieur des habitants du paradis. Et cela exprime en fait leur état de félicité et de délice. Ils seront là-bas accoudés sur des lits somptueux, dans un état de quiétude et de sérénité, de luxe et de béatitude absolue. Ils n'auront à subir ni froid glacial, ni chaleur ardente dans le paradis. Rien ne les gênera. Bien plus que cela, ils passeront tout leur moment dans une ombre bienfaisante où il n'y aura ni chaleur ni froid qui indisposeront leur corps. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens à partir du verset 14, « Les ombrages du paradis les couvriront de près et ses fruits seront toujours à portée de main. On fera circuler entre eux des récipients d'argent et des coupes translucides faites d'argent aussi transparent que le verre, dont ils doseront exactement le contenu en fonction de leur soif. Ils y seront abreuvés d'une coupe de vin mélangée à du gingembre, puisée dans une source que les hôtes du paradis disent délicieuse. Parmi eux circuleront des servants d'une éternelle jeunesse qu'on prendrait à les voir pour des perles disséminées. Ils seront donc ombragés et tous les fruits du paradis leur seront accessibles, qu'ils soient debout, assis ou allongés. Et parmi les élus du paradis, il fera circuler des serviteurs, des garçons immortels, des enfants immortels, avec des vases d'argent et des coupes transparentes, cristallines. C'est-à-dire que la matière de ces coupes est faite d'argent et sous forme de cristal. Ce qui est une chose prodigieuse, à savoir que l'argent épais, à l'essence pure et à la matière noble, aura la clarté et la pureté du cristal. Ces coupes en cristal d'argent, dont le contenu sera dosé à leur convenance, c'est-à-dire tant qu'ils veulent, ou bien selon leurs besoins, ni trop peu, ni trop, ou bien tant qu'ils le désireront, et ils boiront dans ces coupes une liqueur ayant la saveur du gingembre, avec un goût et une odeur particulière, magnifique, puisée à une source nommée là-bas Salsabil, une source délicieuse, appelée Salsabil en raison de sa saveur, de son excellence et de son abondance. Et parmi eux circuleront des enfants immortels, tellement beaux et tellement nombreux que l'on croirait qu'ils sont des perles éparpillées. Regardez dans ce monde comment l'être humain aime les petits enfants, tout mignons, tout purs, tout gentils. Rien qu'en les regardant, il est heureux. Cela réjouit son cœur. Alors au paradis, il y aura des milliers de servants ou un nombre indénombrable qu'Allah seul connaît de servants qui sont tous des enfants du paradis, éternellement enfants qui sont beaux et éparpillés comme des perles. Allahu Akbar. Juste pour être au service des gens du paradis. Ces enfants ont été créés dans le paradis. Ce sont les enfants du paradis qui sont là pour être au service des gens du paradis, qui ne vieilliront jamais. En plus de cela, ce ne sont pas des enfants qui posent des problèmes. On n'a pas besoin de s'occuper d'eux. On n'a pas besoin de les nettoyer. On n'a pas besoin de les reprendre quand ils font des bêtises. C'est-à-dire, il n'y a que les bons côtés des enfants. Et non pas les mauvais côtés et les difficultés. Ces enfants-là, qui circuleront parmi eux, pour se mettre à leur service et à leur disposition, leur apportant nourriture, boissons et autres. Ces garçons immortels, qui ont été créés d'une manière parfaite. Et quand on les voit, comme on a déjà dit, à les voir dévoués au service des élus du paradis, et dans leur excellence, on les prendrait pour des perles dispersées. Ceci est le summum de la félicité pour les élus du paradis.
de voir des garçons immortels dont la vue réjouit les cœurs se dévouer à leur service sans qu'ils n'aient à assumer aucune charge pour eux. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset à partir du verset 20, où que l'on porte son regard au paradis, on ne voit que délices et royaumes immenses. Ils seront vêtus de soie fine verte et de brocart, parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson pure et purifiante. On leur dira, ceci sera votre récompense, vos efforts seront pleinement récompensés. Qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Quand on jette un regard dans le paradis de la félicité, dans lequel baigneront les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'y voit que des délices. Tu n'y verrais que des délices et faste royal. Tu verras l'un d'eux posé comme un roi, posséder des palais et des demeures embellies et fastueuses, ce qu'aucune imagination ne peut décrire. Ce qui n'existe pas sur terre, ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu, et nul cœur humain n'a jamais imaginé. Il aura comme jardin fleuri, fruits accessibles, rivières coulant entre les jardins. Il aura comme oiseaux paradisiaques, ce qui réjouit les cœurs et emplit de bonheur les âmes. Il aura des épouses parfaites dans leur beauté et leur élégance, réunissant la beauté extérieure et intérieure, ce qui emplit les cœurs de béatitude, de joie et d'allégresse. Il aura aussi autour de lui des garçons immortels et des serviteurs perpétuels qui lui assurent toute la quiétude et la sérénité recherchée, et pour que sa félicité soit parfaite et son allégresse complète. En plus de tout cela, et au-dessus de tout cela, et comme récompense sublime, il jouira de la vue de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, de tout miséricordieux, de l'audition de ses paroles, de la jouissance de sa proximité et de la béatitude de sa satisfaction. Tout cela dans une éternité et une augmentation constante, sans jamais se lasser. Une félicité dont l'augmentation est constante et dans laquelle il baignera, sans fin. Gloire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le roi possesseur de toutes choses, la vérité évidente et absolue, dont les ressources ne s'épuisent jamais, de même qu'il n'y a pas de limite à ses attributs, il n'y a aucune limite à sa bienfaisance et à sa bonté, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il couvrira les habitants du paradis de satin vert et de brocart. Ils seront majestueux dans leurs habits de satin vert et de brocart. Ils porteront en parure des bracelets d'argent, aussi bien les hommes que les femmes. C'est là une promesse donnée par Allah aux élus du paradis. Or, Allah tabaraka wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Les promesses d'Allah se concrétisent toujours, car il est le plus véridique des locuteurs, subhanahu wa ta'ala. Et il a dit qu'ils dégusteront encore une boisson d'une grande pureté offerte par leur Seigneur, une boisson exempte de toute chose qui pourrait la troubler, et de tout tort pouvant leur porter préjudice dans leur ventre. Ceci, cette grande félicité, ces dons considérables, est en récompense de ce que vous avez mérité pour vos actes passés, par les efforts que vous aviez déployés, le peu d'actes, avec tous les manquements et les péchés et les faiblesses que vous avez accomplis. Allah tabaraka wa ta'ala vous en récompensera une récompense considérable, décuplée et inestimable. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ces versets, à partir du verset 23, « C'est nous qui t'avons révélé graduellement le Coran. Patiente donc face au décret de ton Seigneur et n'obéis ni aux pécheurs, ni aux mécréants ingrats parmi eux. Mentionne le nom de ton Seigneur matin et soir. Consacre une partie de la nuit à te prosterner devant lui, et dans la nuit, glorifie-le longuement.
Ces mécréants préfèrent la vie éphémère d'ici-bas et négligent d'œuvrer pour un jour à venir terrible. C'est nous qui les avons créés et qui avons fortifié leur constitution. Si nous le voulions, nous les remplacerions par d'autres hommes semblables. Ceci est une exhortation que celui qui le veut emprunte le chemin tracé dans le Coran menant à son Seigneur. Mais vous ne le voudrez que si Allah le veut. Allah est omniscient et sage. Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Quant aux transgresseurs, il leur réserve un châtiment douloureux. Allah tabaraka wa ta'ala met en garde ici et promet en disant que c'est lui qui a révélé le Coran graduellement. Et cette mise en garde claire que puisqu'il a révélé le Coran graduellement et il a cité dedans tout ce dont ils ont besoin pour être bien guidés, c'est-à-dire qu'à partir de là, tout le monde est averti. La preuve est établie contre tout le monde et c'est à chacun de savoir s'il veut suivre la guidée ou bien suivre l'égarement. C'est ici donc un ordre de mettre en pratique les préceptes du Coran et ses lois d'une façon parfaite en œuvrant à leur application avec persévérance et patience. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: supporte donc avec patience ce qu'Allah a décrété et n'obéis à aucun infidèle parmi eux, qu'il soit ingrat ou pécheur. C'est-à-dire sois patient devant les décrets divins, que cela soit des décrets universels ou bien les décrets religieux, les lois religieuses, et n'en sois pas irrité. Ne te laisse pas détourner de cela par quiconque, et n'obéis à aucun entêté parmi les mécréants et les pécheurs. Car l'obéissance aux mécréants, aux prédicateurs, aux prévaricateurs ou aux pervers ne se fera que dans le péché, car ils ne t'appelleront qu'à ceux qui vont dans le sens de leur passion. Dans la mesure où la patience permet de s'acquitter des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son adoration et de son évocation, Allah ta'ala a ordonné de multiplier son évocation en lui disant: invoque le nom de ton Seigneur à l'aube et au crépuscule, c'est-à-dire au début de la journée et à sa fin. Dans le terme invocation, entrent aussi bien les 5 prières prescrites ainsi que les prières surérogatoires, l'évocation d'Allah et sa louange et sa glorification en tout moment, puis consacre une partie de la nuit à te prosterner devant ton Seigneur, c'est-à-dire le fait de multiplier les prosternations. Or, ceci ne peut se faire qu'à travers la multiplication des prières de nuit et à célébrer longuement les louanges d'Allah tabaraka wa ta'ala la nuit. Et nous avons vu auparavant dans Surat al-Muzzammil quel était cet ordre concernant la prière de nuit. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des mécréants, dit qu'en vérité ces gens-là préfèrent la vie éphémère, préfèrent cette vie empressée, et qu'ils traitent de mensonge le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son message, malgré qu'ils aient reçu la vérité, l'exhortation. Tout ceci ne leur a servi à rien, car ils ont continué à préférer la vie éphémère en s'y sentant à l'aise, ne se préoccupant nullement du jour terrible qui les attend. Le jour de la résurrection, dont la durée est de 50 000 années de ce que comptent les hommes. Ce jour-là, les mécréants diront: voilà un jour bien pénible. C'est comme s'ils ne furent créés que pour ce bas monde, et pour y demeurer éternellement, et qu'ils n'allaient jamais mourir et retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur démontra ensuite la possibilité de leur résurrection à travers un argument rationnel, à savoir l'argument du commencement, en disant: c'est pourtant nous qui les avons créés. C'est-à-dire, nous les avons fait sortir du néant et solidement constitués. Nous avons affermi et consolidé leur création par les nerfs, les veines et les tendons, ainsi que par les forces extérieures et intérieures, jusqu'à ce que le corps devienne complet, parfait et harmonieux. Par conséquent, celui qui les a créés dans cet état est capable de les ressusciter après leur mort pour les rétribuer. En outre, il ne convient pas à celui qui les a fait passer dans cette demeure à travers ces étapes de les laisser livrer à eux-mêmes sans recevoir d'ordre ni d'interdit, sans être récompensés
ni châtier. C'est pour cela qu'il a dit dans le sens, et si nous le voulions, nous les remplacerions aisément par d'autres êtres identiques à eux. C'est-à-dire que nous les recréerons pour la résurrection en leur redonnant leur essence d'existence et ils seront pareils à eux dans leur essence. Ceci constitue un rappel avec lequel le croyant se rappelle et dont il tire profit dans ce qui incite au bien et met en garde contre le mal. Que celui qui le veut prenne donc le chemin qui mène vers son Seigneur, c'est-à-dire une voie qui mène vers lui. C'est ainsi qu'Allah a montré la voie de la vérité et de la guider aux hommes, en les laissant choisir entre le fait d'emprunter la voie de la guider ou de s'en détourner. Aussi, il a établi la preuve et l'argument contre l'être humain. Puis Allah Ta'ala a rappelé, cependant, vous ne saurez le vouloir qu'autant qu'Allah le veuille. Car effectivement, la volonté d'Allah prime sur toute chose. Et Allah est omniscient et sage. Il possède la sagesse de guider celui qui cherche à se guider vers le droit chemin, ainsi que la sagesse d'égarer celui qui cherche à s'égarer vers l'égarement. Il accueille qui il veut dans le sein de sa miséricorde, en le distinguant par son attention particulière, en l'assistant dans l'acquisition des causes du bonheur et de la félicité, et en le guidant dans cette bonne voie. Quant aux mécréants, aux injustes, qui ont préféré l'égarement à la guidance, il leur réserve un châtiment douloureux à cause de leur injustice et de leur inéquité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs croyants qui jouiront de tous les délices du paradis, qui seront parmi les rapprochés et les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, au Firdaus al-A'la, avec les prophètes, les véridiques, les pieux et les martyrs. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.